مسیح میں پیارے عزیزو، میں آج آپ سب کو خداوند یسوع مسیح میں ایک بار پھر سلام کہتا ہوں۔ میں مبشر سلامت غلام مسیح ہوں۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے ایک بار پھر سیکھنے کی کوشش کریں گے اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں گے۔ ہم دعا کریں۔ مہربان زندہ آسمانی خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اپنے پاک روح کا نزول دے، تاکہ تیرے کلام کو جب ہم سیکھتے ہیں تو تیرے پاک روح کی رہنمائی میں سیکھیں۔ میری مدد فرما، اپنی سوچ بخش دے تاکہ تیرے نام کو جلال ملے۔ تیرے ہی نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ ہم حوالہ پڑھیں گے رومیو 10واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ بلکہ 11ویں آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ میرے پیارے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرنا، اس پر ایمان لانا اور ایمان پر عمل کرنا، یہ ہمیں بائبل آج سکھاتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم کلام میں سے آیت پڑھتے ہیں یا آیات پڑھتے ہیں تو اس کے مطلب کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا عہد جو ہمارے لیے اس دنیا میں ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا اور ہمارے گناہوں کو جب اس نے اپنے اوپر لے لیا اور اس نے ہمارے لیے صلیب پر چڑھ کر جان دی اور ہمارے لیے لعنتی کہلایا، تو یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اس قربانی کو اپنے دل سے قبول کریں۔ اس کی قربانی ہمارے لیے نہایت ضروری تھی، اور اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ ہم دل سے ایمان لائیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں صرف برائی ہی برائی رکھیں اور یہ کہتے رہیں کہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ عمل سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور اس نے ہمیں آزاد کر دیا، اپنے پاک روح سے اس نے ہمیں معمور کر دیا، تو اگر اس نے ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر دیا ہے تو پھر ہمارے اندر یہ لڑائی جھگڑے، یہ نفرتیں، یہ بدعتیں، یہ بت پرستی، یہ نشہ بازی، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور شیطان بھی اپنا پورا زور لگاتا ہے، لیکن جب ہم خداوند سے قوت مانگتے ہیں، جب ہم اس پر اپنا پورا ایمان رکھتے ہیں، تو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہم مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم وہ قوت لینا ہی نہیں چاہتے جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے، کیونکہ ہم صرف اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی دکھاوے کی صورت میں خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم میری نام کی پجاری ہو، تم
बार बार मेरा नाम लेते हो, हर वक्त मुझे अपना अपना कहते हो, लेकिन मेरी इज्जत कहाँ है। तो इज्जत उसको देने के लिए हमें अपने गुनाहों का इकरार करके पूरे दिल से ईमान रखकर हमें खुदावंद यीशु मसीह पर, उसके नक्शे कदम पर चलना होगा। एक और आयत हम पढ़ते हैं, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम कलाम को पढ़ते ही नहीं, हमने ये अपने घर में कोई ऐसा सिलसिला बना नहीं रखा और सिर्फ रस्मी तौर पर हम इतवार के इतवार गिरजाघर जाकर कलाम को सुनकर और फिर अपने उन चीज़ों से दूर होकर कि जो हम कलाम से सीख कर आए हैं, आते ही नीचे चर्च से उतरते ही हम फिर अपनी उस दुनियावी सूरत में आ जाते हैं। चर्च से निकलते ही हम सिगरेटें पीना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे लिए नहायत शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि हम सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं और दिखावा करके वापस आ जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम को सीखते हुए आज हम अहद करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी तमाम बुराइयों से आज़ादी हासिल करने के लिए हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने सरनगू हो जाएं, झुक जाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में पूरा काम करे और हम उसके बंदे और बंदियां कहलाएं। ऐ मेरे भाइयों बहनों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, क्योंकि वक्त थोड़ा होता है और इसको कूज़े में बंद करना नहायत मुश्किल है। लेकिन फिर मेरी इल्तिजा है कि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में झांकें। अगर हम गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम नफ़रत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम ऐसी नशाबाजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम ऐसे बुत परस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जो हमें हर वक्त तड़पाती रहती हैं, हर वक्त परेशान रखती हैं, हर वक्त हमारी ज़िंदगी में हलचल रहती है, तो हम इन तमाम चीज़ों को खुदावंद के कदमों में रख दें। वो हमें तमाम चीज़ों में, उसका खून लिखा है कलाम में कि उसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करने में सच्चा और आदिल है। वो हमें आज़ाद करता है, तो हम वाकई आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन हम आज़ाद होने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के सामने इकरार करना पड़ता है। हम अपने गुनाहों का इकरार करें और हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें और दुनियादारी से हम एक तरफ हो जाएं, लेकिन हम दुनिया में भी चलें और खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी चलें। दोनों हमें मुआजना करके चलना है कि जहाँ गलती है उससे दूर रहना है, जो अच्छाई है वो खुदावंद के साथ चलना है। खुदावंद हमें इस बात की पूरी पूरी तौफीक दे कि हम अपने दिल में पक्का ईमान रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है, हमें गुनाहों से उसने आज़ाद किया है, और आइंदा को हम गुनाहगार नहीं बल्कि रास्तबाज कहलाएं और इस बार फ़ख्र करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबको एक बार फिर सलाम। आमीन।